नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्र ज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो कहवाक जाऊँगी कि जन्म जन्मांतर दारिद्रता को समूले नाश करी धनवान हबार तांत्रिक क्रिया तांत्रिक साधना केमिति करा जाए। मो पाखक आज जाए जिते भी कल आसी तीनटा मुख्य कारण मु देखा पाई। गोटे हूँ वशीकरण, आ गोटे हूँ धन संबंधी समस्या, आ गोटे हूँ शत्रु समस्या। यही तीन कारण को ही मुख्यतः मुझे शुणा पाई। आ लोकंकर चिंताधारा केड़े विचित्र देख से समस्या को देखी जदि साधना द्वारा समाधान देवाक चेष्टा करिबा से माने ताहा करने को नाराज। तांको कहवा कथा आम पैसा दे दउछु, आपण निजे करिकरी डेउरिया रे कि ताबिज रे हमको दे दियंतु, पिंधिबा मात्रे जेमती राताराती पैसा वर्षा हब, संपूर्ण दुनिया आम इशारे चलिबो एमतिया भावंती। जो मैंने वैष्णव परंपरा, शाक्त परंपरा किंबा शैव परंपरा कि अन्य कौन परंपरा रे दीक्षित से मैंने गोटे कथा जानी थे जे गुरु शिष्यर कर्म नियंती किंतु संपूर्ण कर्म नियंतीनी, बरम किछि दुसाध्य कर्म को नहीं जाती जद्वारा शिष्य पई साधनार मार्ग सरल हो आ शिष्य सहजरे साधना पथरे आगू को बढ़ी पार। गोटे कथा लोकों को आज जाए मुझे बुझे पार्लिनी जे अन्य को शोष करुथबा आमे पानी पीले ता शोष केमिति मरीजिव। ठीक सेमती पूर्वजन्मर हौ कि वर्तमान जन्मर हौ कर्म तुम निजे करिछ, अन्य किए डेउरिया रे कि ताबिज रे देदेले केमती ताहा काम करिवो, जदिओ काम करिवो बेसी समय पर्यंत नुहे। अनेक पिला अन्य चैनल द्वारा ठकामीर शिकार होबा परे जेबे मो पाखक आसिले अल्प हो कि अधिक हो से आज तो तंत्र काम करि परछंती। एई चैनल रे मु 377 टी वीडियो पकेइछि, ता भितरे अनेक समयर अनेक समस्यार समाधान पाई तंत्र मंत्र यंत्र प्रयोग मध्य देइछि, किंतु केही करिबा को नाराज। मूर्ख लोक तंत्र मंत्र को जेमती भावुचंती तमे पाठ साठ पढ़ा पिला हेकि भी सैया भावुच। आगुरु बुढ़ा हड़ा केमती कहती जे गुणी गाड़ी शिखुचु, चंडी खाईजिव, या करदब ता करदब, बेक मोड़ीदब, ये सब अंधविश्वास कथा को लेकिन तुम मैंने आज जाए मनरे गोटे भयात्मक प्रतिछवि जोटा बनईकरी रखिच, तुम आज भी ताकू जीवित करिकरी रखिच, ताकू छाड़िबा को नाराज। मानुची किसी साधना एमती अच्छी जो साधकर क्षति हुए, किंतु एमती शह शह साधना अच्छी जहाँ संपन्न करने द्वारा मनीष उन्नतिर शिखर को भी छुई पार। तेबे आज वीडियो रे मुझे साधना विषय अल्प अल्प कहीदे जो जिनिस गुड़िकर स्थान गोटे गृहस्थ लोकर घरे रहिबा आवश्यक, पाइबा आवश्यक, अर्थात गोटे गृहस्थ लोक ता पाखरे निहाती सब जिनस रखिबा आवश्यक। जन्म जन्मांतर दुख दुर्भाग्य और दरिद्रता को जदि हटेबार अच्छी प्रथम निज कुंडली देखा आवश्यक, से कौन कौन सब प्रोब्लेम अच्छी तार सल्यूशन करवा दरकार। तापर आसीबा किछि एभली जिनिस जहाकू प्रत्येक गृहस्थ लोक निज घरे रखिबा उचित, स्थापना करवा उचित। कौन कौन से जिनस सब से जिनस होची श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र, श्वेतार्क गणपति नचेत महागणपति यंत्र। श्वेतार्क गणपति मूर्ति रखिपारे नचेत महागणपति यंत्र रखिपारे। कुबेर यंत्र, दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, सियार सिंगी, एकाक्षी नारिकेल, लघु नारिकेल, पंचमुखी रुद्राक्ष, गौरीशंकर रुद्राक्ष, गोमती चक्र, भद्रेश्वरी जोगिनी सामग्री, भुवनेश्वरी यंत्र, स्फटिक शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये सब जिनस प्रत्येक लोक घरे रहिबा आवश्यक। कम से कम एतिकी तो रहिबा निहाती आवश्यक। कारण कौन, ये जो जिनिस कहली ये सामग्री को लेकरी तंत्र प्रयोग करने द्वारा ही आकस्मिक धन लाभ हुए। आउ यही जिनिसर प्रयोग करिकी ही जन्म जन्मांतर दुर्भाग्य को हटई हेब। मानुछि ए सब जिनिस किनिबा पई बहुत टंका लागिवो, किंतु धीरे 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 करिकरी ए सब जिनिस को निज जीवन को आनिबा को चेष्टा करंतु, किंतु ए सब निज जीवन रो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। यही यंत्र घरे आपण रखिकरी नीति पूजा करें, आईटा आगामी अनेक पीढ़ी पर्यंत लोक व्यवहार करेंगे जदि तांको आपण ए पूजा विधि गुड़ाक तंत्र प्रयोग गुड़ाक शिखई देइछंती। तेबे मु आगुरु कही सारी जे मोर निजर प्रत्येक मासरे 5,000 टଙ୍କା खाली साधना रे खर्च हुए, आउ से लाभ भी से भली हुए, तुरंत हुए, इंस्टांटली देखा मिले।
5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଯଦି 50,000 ପ୍ରଫିଟ୍ ବାହାରୁଛି ତେବେ 5,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକଥା କହୁନି କି ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସାଧନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଏ ଗୋଟେ ରାତିରେ 5,000 ମଦ ପିଇକିରି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛି ତ କାହା ପାଇଁକା ସାରା ମାସ ଖଟିବା ପରେ ବି 5,000 ଟଙ୍କା ହାତକୁ ଆସିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ପୁଣ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ବାହାରିବାକୁ ହେଲେ ଏସବୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏସବୁକୁ ଘରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାର ପିତୃଦୋଷ ଅଛି, କାହାର ଦେବ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ପତ୍ନୀ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ପ୍ରେମିକା ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ମାତୃ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ପିତୃ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ଗୋ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି, କାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପ ଲାଗିଛି। କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ସବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏଣୁ ଅଭାବ ଅନଟନରୁ ବାହାରିବାର ଅଛି, ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ ନିଅ। ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ନଚେତ ଭାବିକି ସାରା ଜୀବନ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକିରି କଟିଯିବ ବୋଲି ଭାବି ନେବେ ଆପଣ। ଏଇ ଭାବନାରେ ହିଁ ସାରା ଜୀବନ କଟିବ। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ବିଧାତା ଯାହା କପାଳରେ ଲେଖିଦେଲା ତାହା ହିଁ ହେଇକିରି ରହିବ। ମୁଁ ମାନୁଛି ତାହା ହେବ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଆଉ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ବିଧାତା ଲେଖନୀକୁ ବି ବଦଳାଇବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ। ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଯାହାଙ୍କର ଆୟୁଷ 12 ବର୍ଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଧନାର ବଳରେ କଳ୍ପାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଲେ। ମାତା ଅନୁସୂୟା ନିଜ ସାଧନାର ବଳରେ, ତପଶକ୍ତିର ବଳରେ ତ୍ରିନାଥଙ୍କୁ ଶିଶୁ କରିଦେଲେ। ଏତେ ପୁରୁଣା କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଏମିତି ପିଲାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯିଏ ଛୋଟବେଳୁ ହିନ୍ଦୀର ଅକ୍ଷର ବି ପଢ଼ିନି କି ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି, ହେଲେ ଭଗବାନ ଗଣପତିଙ୍କର ସାଧନା ବଳରେ ହିନ୍ଦୀ ବହି ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ପଢ଼ିପାରୁଛି। ଏଇ ଘଟଣା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ 1 ବର୍ଷ ତଳର, ବେଶୀ ସମୟ ବି ନୁହେଁ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ୟାର ଘେର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇକରି ସାଧନାର ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଲେ ଆଉ ଆଜି ଯଥେଷ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ମଣିମାଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଉଗ୍ର ନୃସିଂହ ସାଧନା, ମାଳି ଚଲେଇବା ସାଧନା, ମହାରୁଦ୍ର କବଚ ସାଧନା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସିଦ୍ଧିକୁ ବି କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ନେଇକରି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ପଳାଇଥିଲା। ଏ ପିଲା ମାଳି ଚଲେଇବା ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ଉତ୍ତର ପାଇଲା ଆଉ ସେହି ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ସେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଠାବ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ଏମିତି ବି ହେଇଛି ଦୁର୍ଗା ରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ଅନେକ ଲୋକ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରକୁ କାଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭୀଷଣ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିବା ତନ୍ତ୍ରକୁ ବି କାଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ କେମିତି କହିପାରିବେ କି ଦୁନିଆରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜିନିଷ ନାହିଁ? କିଛି ଲୋକ ନ ମାନିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କୂପମଣ୍ଡୁକ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯିବନି। କୂପମଣ୍ଡୁକ ମାନେ କ'ଣ? କୂଅରେ ରହିଥିବା ବେଙ୍ଗ। ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଙ୍ଗକୁ କେବଳ କୂଅ ଭିତରର ଦୁନିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। କୂଅ ବାହାରେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ଅଛି ସେଇଟା ତାକୁ ଦେଖାଯାଏନି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ସବୁ କଥା। ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା କରିବ, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବା କଥା କରିବନି। କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ସତ୍ୟର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏନି କି ଶକ୍ତିର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏନି। ତେବେ ଏବେ ଆସିବା କେଉଁ ସାଧନା କେଉଁ କ୍ରମରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦାରିଦ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଧନବାନ ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ମଣିଷ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦହନ ଶିବ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଛି। ସେହି ପ୍ରୟୋଗ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ କରିହେବ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ହଟିଆଯାଏ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ହଟାଯାଏ। ଏଣୁ ୟାକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦହନ ପ୍ରୟୋଗ ବି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର। ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ହଟିଆଯାଏ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶ୍ୱେତାର୍କ ଗଣପତି ନଚେତ ମହାଗଣପତି ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ସାଧନା କରିକିରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସର୍ବସାଧନା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନିଆଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସବୁ ସାଧନାରେ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧି ମିଳିପାରିବ ଆଉ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ, ସାଧନାରେ ଆସୁଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ତିବ୍ଦତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା କରାଯାଏ। ୟା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ କାହିଁକି এই ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା 8 ଦିନ ଭିତରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଯାହାର କାରଣ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ଘରକୁ। ମା ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକରି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଥାଉ, ଏଇଆ କହିକିରି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏକାକ୍ଷୀ ନାରିକେଳ ଆଉ ଲଘୁ ନାରିକେଳ। ଏ ଦୁଇଟି ନାରିକେଳ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଇଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ପଇସା ପତ୍ର ଯେଉଁଠି ଫସିକିରି ଥବ ତାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ସିନା ଆବାହନ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ରଖିବେ? ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବାହନ କରିକି ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ହିଁ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁକା ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଘରେ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ତ ମିଳିବ, ତା ସହ ତ୍ରିପୁରା ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ କୃପା ଏବଂ 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୀକୂଳର ଦେବୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଅଛି। ଜୀବନରେ ଯଦି ସମ୍ଭବ କେବେ ସୁନାର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରାଇବେ, ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ପାଖରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଇବେ, ତାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଇବେ। ସେ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଘରେ, ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କାରଣ ସୁନା କେବେ ଛୁଆଁ ହୁଏନି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ସୁନା ଗୋଟେ ଏମିତି ଧାତୁ ଯେଉଁଟାକି କଦାପି ଛୁଆଁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଯଦି ଗୋଟେ ଶବକୁ ଛୁଇଁଦେଲ, ଶବକୁ କାନ୍ଧେଇକିରି ବି ଗଲ, ତେବେ ବି ସୁନା ଛୁଆଁ ହେବନି। ସୁନା ଏଭଳିଆ ଶୁଦ୍ଧ ଧାତୁ। ଯଦି ସୁନାର ନ ତିଆରି କରିପାର, ତେବେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଧରାଯାଏ, ସହଜରେ ମିଳିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ତମ୍ବାର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ସ୍ଫଟିକର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଟିକେ ଦୁର୍ଲଭ କଷ୍ଟଲି ଆସିଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ପାରଦର ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର। ପାରଦ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ହେଉ, ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଧି। ଯଦି ପ୍ରପର ତାକୁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି, ଘରେ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି, ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ତେବେ ଭାବି ନେବ ଯେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଘରେ ଖାଲି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବି ନେବ କି 10 ମହାବିଦ୍ୟାର ସବୁ ଶ୍ରୀକୂଳର ଦେବୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କନକଧାରା ଯନ୍ତ୍ର। କନକଧାରା କ'ଣ? ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କନକେଶ୍ୱରୀ ଅବତାର, ଯାହାଙ୍କର ଆବାହନ କରିଥିଲେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ସୁନାର ଅଁଳା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଇ କନକଧାରା ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରିଥିଲେ। କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରର ରଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ କନକଧାରା ଯନ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାଧନା ବିଧି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବି। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାଧନା ବିଧି ସେଇଟା, କଷ୍ଟ ଟିକେ, କିନ୍ତୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ କୃପାଟା ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକରି ଘରେ ରହେ। এই ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନିରନ୍ତର ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ନୂଆ ନୂଆ ଖୋଲେ। ହଜାରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ବି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇପାରେ এই କନକଧାରା ଯନ୍ତ୍ର। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାହେଲା, ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆରୂଢ଼ କରାହେଲା, ତାକୁ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଦିଆହେବ? ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆହେବ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ। ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବସିଲେ ହିଁ ସେ ସ୍ଥିର ହେବେ, କିମ୍ବା ଶଙ୍ଖକୁ ଧରିଲେ ହିଁ ସେ ସ୍ଥିର ହେବେ। ବିନା ଶଙ୍ଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କାହା ଘରେ। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ମହାକମଳିନୀ କଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଘରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଦିଆଯାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁକା ନିବେଦନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଧରେଇ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇଗଲେ। এই ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ୟାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଏ ପ୍ରୟୋଗ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସାଗୁଡ଼ା ପାଣି ଭଳିଆ ବୋହିକି ଯାଉଥିଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସିଏ
ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଭିଂ ହେବା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ, ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ଉପାସନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ କୁବେରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେର ହେଉଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, କୋଷ ଭଣ୍ଡାରର ରକ୍ଷକ। ତେଣୁ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆସୁଥିବା ଧନ ରକ୍ଷା ହୁଏ, ଚୋରି ହୁଏନି କି ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି କିମ୍ବା ବାଦ ବିବାଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏନି କି ଧନ ନାଶ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ କୁବେର ମହାରାଜାଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଏ, ପୂଜା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ମୋତି ଶଙ୍ଖ। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ। ଦୁନିଆର ଦୁର୍ଲଭ ଜିନିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋତି ଶଙ୍ଖର ନାଁଟା ନ ନେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ କାନରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେଇଟା ମୋତି ଶଙ୍ଖରେ ତିଆରି। ମୋତି ଶଙ୍ଖ ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଦ୍ୱାରା ଧନ ଆକର୍ଷଣ ବି କରାଯାଏ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଧନ ପାତ୍ର ବି ଧରିଆଯାଏ, ଆଉ ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ ବି କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋତି ଶଙ୍ଖ ହେଉ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ହେଉ, ୟା ଉପରେ ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସିଏ ବି ଭାରି ଅଚୁକ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିଆର ସିଙ୍ଗି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ମୋତି ଶଙ୍ଖ ଉପରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାଧନା ବି କରାଯାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଘରୁ କେବେ ଅନ୍ନ ଧନର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସିଆର ସିଙ୍ଗି। ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯକ୍ଷିଣୀମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରାଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଯାଏ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ଲେଖା ନଥାଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଜିନିଷରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। କାରଣ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟରେ ଗୃହସ୍ଥ ସୁଖ ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ସିଏ ଅଲଗା କଥା କି ସେ ମଣିଷ ଭୋଗ କରିପାରିବ ନ କରିପାରିବ, ସିଏ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହେଇପାରେନି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁକା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦିଆଯାଏ। ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗିନୀ। ନେକ୍ସଟ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବୀଙ୍କର ସାଧନା, ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀକରଣ ସାଧନା କରାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ସାଧନା କରିବା ପରେ ପରିବାରରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ବି ମିଳେ। ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗିନୀ ଯିଏ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ସାଧକ ସହ ରହନ୍ତି ଆଉ ସାଧକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଦିଅନ୍ତି, ନିରନ୍ତର ଉନ୍ନତି ଦିଅନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲେ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତାର କର୍ମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ବାନ୍ଧି ହୁଏନି, କାରଣ ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଯୋଗିନୀ ଦେବୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫିଟେଇ ଦେବେ ତାକୁ। ଆଉ ଏ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଅପ୍ସରାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛେ, ସେମିତି ଯୋଗିନୀ ଭଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଦେବୀ, ଭଦ୍ରେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଦେବୀ ହେଲେ ସୌମ୍ୟ ଶକ୍ତି, ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପରମ ପ୍ରିୟ ଯୋଗିନୀ। କହିପାରିବା କି ମାତା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାଶକ୍ତି ଅଂଶ ଇଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଯନ୍ତ୍ର। ମୋଦି, ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାଧନା କରୁଛି। ଏହି ସାଧନା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧନାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ। ମଣିଷ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାକୁ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାଧନା କରିକି। ଏମିତିରେ ବି ବାସ୍ତବରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଇଷ୍ଟଦେବୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସାଧବ ପୁଅ ସବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେବୀ ଶାରଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ତାହା ବି ଦେବୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ, ତାଙ୍କର ବି ମୂଳ ସ୍ୱରୂପ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୁରୀର ଯେତେକ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ କୂଳର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଉତ୍କଳ ପୂର୍ବେ ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ବଳରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଉପାସରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିକିରି ମରିନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଅଲଗା କଥା କି ଯେବେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପନ୍ଥାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ପନ୍ଥା
ପଛରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ପାଗଳ ହେଲେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଲା, ନଚେତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ କେବେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲା, ଅଭାବ ଅନଟନ କ'ଣ ଦେଖିନଥିଲା। ତାପରେ ବି ସେ ଜିନିଷ ବି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି, ପୁଣି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍। ୟାକୁ ଘରେ ରଖିକିରି ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଦରିଦ୍ରତାର ମୁହଁ ଦେଖିପାରେନି। କାହିଁକି? ସ୍ଫଟିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣି, ରତ୍ନ ପଥର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଲାଲ କଲରର ଗୋଟେ ପଥର, ଯେଉଁଟା ରତ୍ନ ପଥର, ତାର ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପାରଦ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଉପାସନା କରାଯାଉଥିଲା। କଳି ଯୁଗରେ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ପୂଜା କରାଯାଏ, କିମ୍ବା ସ୍ଫଟିକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରାଯାଏ, ନଚେତ ନର୍ମଦେଶ୍ୱର ପୂଜା କରାଯାଏ। ସ୍ଫଟିକ ଯେହେତୁ ମଣି, ତେଣୁ ମଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କଲା ମାତ୍ରକେ ଧନରତ୍ନ ତ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତୁକୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର। କୃତ୍ୟା କିଏ? ମାରଣର ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁକୃତ୍ୟା ଯିଏ, ସିଏ ହେଲେ ସୃଜନ ଶକ୍ତି। ବାସ୍ତୁକୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ର ଘରେ ସ୍ଥାପନା କଲେ ସେ ଯେଉଁ କୃତ୍ୟା ଥାଆନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଯାହା ବି ଦୋଷ ଅଛି ସେ ସବୁ ଦୋଷକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଖାଲି ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲା ମାତ୍ରେ ବି ଦୋଷ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ। ଆଉ ଘରର ମୁହଁ ଯେମିତିଆ ହେଇଥାଉ, ଝରକା ଯେଉଁଠି ଥାଉ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯେଉଁଠି ଥାଉ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ର ହିଁ ତାର ଘରର ସବୁ ଅରାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଏ। ଏଇଟା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ଆଜି କଥାରେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲି, ଉଜାଗର କରିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ସହଜରେ କିଏ କହନ୍ତିନି। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ନିବାରଣ ପୂଜା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ବାସ୍ତୁକୃତ୍ୟା ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରପର ବିଧିରେ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ଘରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦିଆଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଖେଇକିରି ପୂଜା କରାଯାଏ, ବାସ୍ ସେତିକି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।